अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का POK पर बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान को POK भारत के हवाले करना होगा, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई ज़रूरी। आदिलाबाद ज़िला भर में स्क्रैप दुकानों पर आदिलाबाद पुलिस के अचानक छापे, चोरी शुदा लोहा गाड़ियां और मोटर्स बरामद। 5 टीमों के साथ ज़िले के 10 ताल्लुक़ों में एक ही वक्त में 13 स्क्रैप दुकानों से मुश्तबे चोरी शुदा सामान पुलिस ने किया जब्त। आदिलाबाद से आज़मीन हज का पहला काफ़िला मस्जिद मुहम्मदिया से ज़िला सदर हज सोसाइटी शाहिद अहमद तवक्कल की निगरानी में हैदराबाद रवाना। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब ख़बरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने POK पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान को POK भारत के हवाले कर देना चाहिए और इस मसले पर किसी भी तीसरे मुल्क की सालिसी की ज़रूरत नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और पाकिस्तान को दहशतगर्दों के साथ POK भी भारत को वापस करना होगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए हमें ख़ुद को तैयार रखना होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम फ़ौरी तौर पर जवाबी हमला करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने बीजेपी के MP ईटाला राजेंद्र पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ईटाला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की है जो सिर्फ उनके ज़ाती मफाद के लिए है। इन्होंने खबरदार किया कि अगर ईटाला राजेंद्र ने अपनी तनकीद को दोबारा दोहराया तो वो इस पर मज़ीद खामोश नहीं बैठेंगे। पार्टी मुख्यमंत्री ने तिड़ते, कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तिड़ते, ఆయనకి ఏదైనా పోస్ట్ వస్తుందా అని తిట్టనన్న తిట్టాలి, లేకపోతే ఆయనకి ఏం రాకపోయేసరికి పాగలగాడిగా అయిపోయి ఇట్లా నోటికి ఏది వస్తుంది మాట్లాడుతున్నట్టుగానే కనబడుతున్నది. 2 రకాలు కనబడుతున్నది. నువ్వు 2 సార్లు నోరు జారినావు ఈటల రాజేందర్. నా కొడుకు ఏంద్రది ఏం మాటలు అవి? ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఎ జగ్గారెడ్డిగా, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడుగా, నువ్వు ఒక MP, ఒక బీజేపీ నాయకుడవు, అందుకే నేను ముందే చాలా క్లియర్గా చెప్పిన, ఈటల రాజేందర్ సబ్జెక్టు మీదకే ఏం మాట్లాడలే. బగర్ సబ్జెక్టులో నోటికి వచ్చినట్టు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గురించి, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల గురించి మాట్లాడిండు. నేను అదే అంటున్నా, నా కొడుకు ఏంద్రా అది ఏం మాటలు రా ఈటల రాజేందర్? నేను ఎందుకు అంటున్నా ఏంద్రా ఏం మాటలరా అని ఎందుకు అంటున్నా? నువ్వు కూడా స్లిప్ అయి నువ్వు కూడా నోరు జారేసినావు. ఏ పరిధి దాటి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు. ఒక సీనియర్ నాయకుడు లెక్కలు లేవు, MP లెక్కలు లేవు. నువ్వు మాట్లాడిన దానికే అందుకే అన్నా, నువ్వు తిట్లు మాట్లాడాను, నేను కూడా తిట్లే మాట్లాడుతున్నాను మీడియా ద్వారా. ఈ 2-3 రోజులు యుద్ధంలో ఉన్నది కాబట్టి కొంత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా రాలేదు, కానీ సోషల్ మీడియా తిరుగుతుంది కాబట్టి నేను మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. అక్కడక్కడ మీడియాలో వచ్చింది. నా కొడుకండి ఎవరు రా నీకు ఏం మాటలు రావి ఈటల రాజేందర్? ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? నీ గాడు 10 వేయకపోతే ఎవరో తిడితే ఎవడెందుకు పడతాడు రా నాయన? నా కొడుక ఏందిరా అంటే మేము అనలేమా నా కొడక? అరే ఈటల రాజేందర్ నా కొడక ఏందిరా అని మేము అనలేమా? అరే ఈటల రాజేందర్ నా కొడక తలకాయ తిరిగినాదిరా అని అనలేమా? అరే ఈటల రాజేందర్ నా కొడక పాగలుగా అయినామని మేము అనలేమా? అరే ఈటల రాజేందర్ నా కొడక నువ్వు జరిగినవరా అని మేము అనలేమా? ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? మేము తిడితే నువ్వు ఊరేసుకొని వస్తావురా నాయన? అసలు నేను చెప్తున్నా, నేను జగ్గారెడ్డిగా చెప్తున్నా,
నేను ఈరోజు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా, ఇక్కడ ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, कांग्रेस पार्टी नायकुलु। रियासती हुकूमत ने रियासत में मिस वर्ल्ड मुकाबलों का आगाज़ कर दिया है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की खूबसूरत ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं। इन मुकाबलों के दौरान हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इन ख़वातीन को रियासत के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर कराई जाएगी, जिसमें कुल उम्मीदवारों को नागार्जुन सागर और दीगर मकामात पर सैर करवाने के लिए ले जाया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान 1000 पुलिस एहलकारों के ज़रिए सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो। तक दिम्मी तक झनु तक दिम्मी तक झनु तक दिम्मी तक झनु गिड़दगदरगिड़तो तक दिम्मी तक झनु तक दिम्मी तक झनु तक दिम्मी तक झनु गिड़दगदरगिड़तो तक दिम्मी तक झनु तक। आदिलाबाद ज़िले में समाजी जराइम के रोकथाम के लिए आदिलाबाद पुलिस ने 35 टीमों के साथ ज़िले के 10 तालुक़ों में एक ही वक्त में स्क्रैप दुकानों पर ज़बरदस्त छापे मारे। इन छापों के दौरान मुख्तलिफ मुश्तबह चोरी शुदा अशिया जैसे लोहा, गाड़ियाँ, बैटरियाँ, गैस सिलेंडर्स, आयरन वायर्स वगैरह कब्ज़े में ले लिए गए हैं। DSP अल्जीवन रेड्डी ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए बताया कि ज़िला SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर चोरी शुदा सामान ख़रीदने या ख़रीदने की कोशिश करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DSP जीवन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि आदिलाबाद के 1 टाउन, 2 टाउन, मवाला, बेला, इंद्रावली, इच्चोड़ा, गुड़ी हथनूर, निराडीगोंडा और नानूर में पुलिस टीमों ने एक साथ स्क्रैप दुकानों पर छापे मारे और मुख्तलिफ अशिया बरामद की। बरामद शुदा दुकानों और सामान की तफसीलात इस तरह है। रफ़ीक स्क्रैप शॉप से 4 फेंसिंग वायर बंडल, 1 जाली फेंसिंग वायर बंडल, चोरी का लोहा, 5 किलो पीतल का सामान, 3 गैस सिलेंडर्स, 1 समरसेल मोटर, 48 जियो फाइबर पाइप, करंट सर्विस वायर्स 5 मीटर, 3 मोटर्स को ज़ब्त कर लिया गया है। इसके अलावा इसहाक स्क्रैप शॉप, मोहम्मद फ़ैयाज़ स्क्रैप शॉप, हमीदपुरा से रियाज स्क्रैप शॉप से भी मुख्तलिफ सामान ज़ब्त कर लिया गया है। और इसी तरह मवाला पुलिस स्टेशन हदूद में सैयद बाबू स्क्रैप शॉप से भी मुख्तलिफ अशिया को ज़ब्त कर लिया गया। मोहम्मद फाजिल स्क्रैप, पिट्टलवाड़ा, गोरे स्क्रैप, खुर्शीद नगर के अलावा आदिलाबाद ज़िला भर के स्क्रैप दुकानों पर बड़े पैमाने पर छापे मारकर चोरी शुदा सामान ज़ब्त कर लिया गया है और साथ ही मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। ज़िला SP अखिल महाजन और DSP अल्जीवन रेड्डी ने खबरदार किया है कि चोरी शुदा सामान ख़रीदने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है और कानून के मुताबिक सख्त इक़दाम करने का इंतबा दिया। చాలా షాపులలో కొన్ని ప్రభుత్వ ప్రాపర్టీలు కూడా దొంగతనం చేసి అక్కడ అమ్మినట్టు తేలింది। కొన్ని షాపులలో ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క అల్యూమినియం వైర్లు, తర్వాత BSNL, జియో
ఈ టెలికాం కంపెనీ మీద యొక్క పైప్స్, కేబుల్ పైప్స్ అవి, తర్వాత గ్యాస్ సిలిండర్లు, కొన్ని ఇండియన్ భారత్ గ్యాస్ సంబంధించిన కొన్ని సిలిండర్స్, తర్వాత కాపర్ వైర్ కూడా పెద్ద ఎత్తున దొరకడం జరిగింది. అయితే ఈ ఐరన్ స్క్రాప్ వాళ్ళు తక్కువ ధరకు వస్తుందన్న ఉద్దేశం కొద్దీ చాలామంది ఈ దొంగతనం చేసుకొచ్చిన ప్రభుత్వ ప్రాపర్టీస్ కానీ, కొన్ని రైతులకు సంబంధించిన కరెంట్ మోటార్లు, తర్వాత సర్వీస్ వైర్లు, వేరే సబ్మెర్సిబుల్ మోటార్స్, వాటిని కొంతమంది దొంగలు దొంగతనం చేసి ఆ కరెంట్ మోటార్లను బ్రేక్ చేసి దానిలో ఉన్న కాపర్ను దొంగలించి ఈ ఐరన్ స్క్రాప్ షాప్ వాళ్ళకి అమ్మడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు తక్కువ రేట్లకు వస్తుందని చెప్పి కొనుక్కుంటూ దొంగలను ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది కొంతమంది స్క్రాప్ ఓనర్స్. అయితే ఈ స్క్రాప్ యజమానులను ఈ దొంగతనం చేసిన మెటీరియల్ కొన్నట్లు మేము ఒక 9 మందిని గుర్తించడం జరిగింది. 9 మంది ఈ స్క్రాప్ షాప్ ఓనర్స్పై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి వీరి వద్ద నుండి పెద్ద ఎత్తున దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చి అమ్మగా కొన్న కాపర్ వైరు, తర్వాత కొందరు కొత్త ఇండ్లు, అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండ్లలో వైర్లు, ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు, అవి కూడా దొంగలించి అమ్మగా వీళ్ళు కొనడం జరిగింది. అవి మరియు సిలిండర్సు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క అల్యూమినియం వైర్లు, రకరకాల ఐటమ్స్ ఇక్కడ సీజ్ చేయడం జరిగింది. కొన్ని బైకులు వాహనాలు కూడా వీరి వద్ద స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. బైకులను దొంగతనం చేసి అమ్మగా వీళ్ళు కొన్నట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది. మేము ఈ స్క్రాప్ ఓనర్లకు హెచ్చరిక ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా కాపర్ వైర్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ఐటమ్ కొనేటప్పుడు అది నిర్ధారించుకోవాలి. అమ్మేవారు దానికి ఓనర్సా కాదా, వారికి ఏ విధంగా వచ్చింది. అన్నోన్ పర్సన్స్, దొంగలు ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి ఏదైనా ఐటమ్ అమ్మితే మీరు తక్కువ ధరకు వస్తుందని చెప్పి కొంటే మీ మీద దొంగతనం కేసులు నమోదు చేయబడతాయి. కన్ఫర్మ్ అయింది వారు ఓనర్స్, ఆ ప్రాపర్టీకి వారు ఓనర్స్ అని తెలిసిన తర్వాతనే మీరు ఐటమ్ తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొనద్దు. ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ కానీ, రైల్వే, మిషన్ భగీరథ, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, ఈ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా ఎలాంటి వస్తువులైనా ఎవరైనా అమ్మడానికి వస్తే మాత్రం మీరు వెంటనే పోలీస్ సమాచారం ఇవ్వాలి. ఏదైనా దొంగతనం రైతులకు సంబంధించిన కరెంట్ మోటార్లు, సర్వీస్ వైర్లు, సబ్మెర్సిబుల్ పంపులు ఏవి అయినా కానీ ఇంటాక్టే కానీ లేదంటే బ్రేక్ చేసి కాపర్ వైర్ తెచ్చిన पुलिस समाचार में आले। हल्का असम्बली अदलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैंप से सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను
కమలం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా CPI ने गरीबों के मसाइल को हल करने के लिए कई एहतजाज किए और बेसहारा अफराद की मदद की। इतवार को मवाला मंडल की तंजीम ने अजीम इज्तिमा का इनेकाद किया, जिसका आगाज़ रामनगर में पार्टी का झंडा लहराकर किया गया। इसके बाद एक रैली भी निकाली गई। प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि CPI हमेशा गरीब, पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात के हक़ूक़ के लिए जद्दोजहद करती आई है और ये जमात उनके हक़ूक़ के हुसूल के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि मवाला मंडल में जहाँ पहले 2 या 3 लोग पार्टी के साथ थे, आज वहाँ बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। సిపిఐ మావల మండలి మహాసభలు అదంత పెద్ద పెట్టాలి మామ ఎంత పెద్ద ఉన్నాయి సిపిఐ మా మండల మహాసభలను సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు మహాసభలను సిపిఐ అట్లే దళిత హక్కుల పోరాట సమితి నాయకులు కాంబ్లే రామదాస్ గారు, అట్లానే మహిళా సంఘం నాయకురాలు, మరి పేరు పేరున అందరికీ 3వ CPI మహాసభ విభాగం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈ మవాల మండలంలో CPIకి దాదాపు ఒక 35 ఏళ్ల చరిత్ర. ఈ మవాల మండలం అప్పుడు ఇప్పుడు ఖాళీ 6 సంవత్సరాలు అయిపోయింది మండలమే. గతంలో ఆదిలాబాద్ మండలం ఉండేది. ఈ మండలంలో CPI ఆవిర్భవించి ఒక సభ్యునితోటి ఫస్ట్ మేమిద్దరం మళ్ళీ పాషా ఇట్లా కొందరం 2-3తోటే పార్టీ ఇవాళ ఇక్కడ వేలాది మందికి 10,000 మందికి CPI ఎర్ర జెండాతోటి 10,000 మందికి ఇంటి స్థలాలు ఇవ్వగలిగినాం. దాదాపు 6,000 మందికి రేషన్ కార్డు ఇవ్వగలిగినాం. వృద్ధాప్య వితంతు వికలాంగులకు అనేక మందికి సాయం చేయగలిగినాం ఈ CPI ఎర్ర జెండా పోరాటంతో. మరి అంతేకాకుండా మంచినీటి సౌకర్యం, రోడ్ల సౌకర్యం, స్కూళ్ళు, ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు లేకుండే. కేవలం CPI నేను ఎంపీటీసీ 95 అయిన తర్వాత మేము సర్పంచ్ అయిన తర్వాతనే ఇక్కడ CPI ఆధ్వర్యంలో కోట్లాది రూపాయలు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే కాదు మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడిలో కూడా ఒక గ్రామ పంచాయతీలో అన్ని కోట్ల స్కూల్ బిల్డింగ్లు అన్నీ కేఆర్కే కానీ, సుభాష్ నగర్ కానీ, రామ్నగర్ కానీ, సరస్వతి నగర్ కానీ, మావాలా ప్రాపర్లో కానీ, ఇంకా బాలాజీ నగర్లో కానీ, ప్రతి కాలనీలో షాద్ నగర్లో కానీ, ఇట్లా అనేక కాలనీలలో పిట్టలవాడ కానీ కోట్ల రూపాయల స్కూల్ బిల్డింగ్లు. ఇట్లా ప్రజలకు ఏ సమస్య ఉన్నా పేదవాళ్ళకు ఏవైతే నిరుపేదలు అట్టడుగున్న వారు కూలీనాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకు పక్కా ఇళ్ళల్లో కానీ, కరెంటు సౌకర్యం లేని వాళ్ళకి దుర్గానగర్ ఇట్లా అనేక కేఆర్కే కాలనీ కానీ ఇంత పెద్ద ఒక చరిత్ర గలది మావాల మండల. ఇప్పుడు మావాల మండలంలో కలిసి ఆదిలాబాద్ మండలంలో ఈ మహాసభలు చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇప్పటి నుండి రేపు రాబో రోజుల్లో మండలంలో తీర్మానం చేసుకొని ప్రతి పేదోడికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇప్పించే బాధ్యత తీసుకొని ఈ మండల మహాసభలో పోరాటాలు చేస్తాం. ప్రతి రోడ్డు కానీ సౌకర్యం కానీ, మంచినీటి సౌకర్యం, కూడు గుడ్డ నీడ అన్ని సౌకర్యాల కొరకు ఈ మహాసభలో తీర్మానం చేసి
భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలకు సిపిఐ ఈ మండల మహాసభ పిలుపునిస్తాయని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. हज सोसाइटी ज़िला आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद के आज़मीन हज का पहला काफ़िला मस्जिद मुहम्मदिया ईदगाह मैदान भक्तापुर से तलबिया की गूंज में हज हाउस हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर हज सोसाइटी के सदर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की सरपरस्ती में एक पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, उलमा किराम, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा मसाजिद, समाजी शख्सियात और दानिशवरों ने शिरकत की। तकरीब में हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी समेत साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, शेख मुजाहिद अलमारूफ पत्ती मुज्जू, नज़ीर अहमद सदर टाउन मजलिस, अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी, जनाब सिराज कादरी साबिक़ डीसी सदर, तंजीम आइमा मोहसिनीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, सदर जमीयत उलमा हाफिज़ आमिर पटेल, एडवोकेट समीरुल्लाह खान, सेवा फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान, सफ़ावतुल माल के ज़िम्मेदारान और दीगर समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने भी शिरकत की। मस्जिद मुहम्मदिया में उलमा किराम ने आज़मीन हज से खिताब करते हुए कहा कि दीन इस्लाम में हज हर साहिब इस्तिताअत बालिग मुसलमान पर एक मरतबा फ़र्द है और इसके बाद जितने भी हज किए जाएंगे वो नफल होंगे। इन्होंने कहा कि ये मौका आपके लिए अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है, इसलिए गुनाहों से बचने की कोशिश करें और हज के दौरान नेक अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करें। गाँव के दूसरे गाँव के नहीं आए करे भी भाई, सबको बुलाऊंगा, सब जो लोग मुझे बोले उन सबको थैंक यू। सर थोड़े मुझे नहीं आधी मिनट लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत ला शरीक इन्नल हम्द लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक इन्नल हम्द लक वल मुल्क ला शरीक लक दूर दराज इलाक़ों के कबायली शिकायत कर रहे हैं कि जिन अवामी नुमाइंदों को उन्होंने वोट देकर मुंतखब किया था वो अब उनके मसाइल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ जहां दूसरे गांव तरक्की की राह पर गामजन है, वहीं दूसरी तरफ उनके गांव की हालत बदतर हो चुकी है। कबायलियों का कहना है कि पिछले कई सालों से उनके गांव में सड़कों, पानी की सहूलतें ना होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान वोट के लिए आने वाले नुमाइंदे अब उनसे मुँह फेर कर चले जाते हैं। उनका मुतालबा है कि उनकी मुश्किलात पर तवज्जो दी जाए और उनकी फरियाद सुनी जाए।
खुसूसी रिपोर्ट बेला मंडल के गणेशपुर ग्राम पंचायत के रायपुर तांडा के बाशिंदों की शिकायत पर मबनी है। మీరు చూస్తున్నది ఆదిలాబాద్ జిల్లా బేల మండలంలోని గణేష్పూర్ గ్రామం. ఇక్కడ ప్రజలు రోడ్డు త్రాగునీరు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు ఏఎన్ఎన్ న్యూస్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఇక స్వాతంత్ర్యం వచ్చి నేటికి 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న దేశం మనది. కానీ ఇప్పటికీ కూడా గిరిజన గ్రామాలకు త్రాగడానికి మంచినీరు, ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందులు వస్తే రోడ్డు మార్గాలు లేవు. ఎన్నికల సమయంలో నాయకులు హామీలు ఇస్తున్నారే తప్ప అమలు పరచడం లేదని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రోడ్ కొరకు మేము కొంచెం పరేషాన్ అవుతున్నాము. నీరు ఒక కాండం అయిపోయింది. ఈడు ఒక మేము ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ అయితే మేము బండి మీద తీసుకుపోయినాము. అయితే పొంగ నడమల మా బాత అయిపోయింది. మరి ఈ కోసం మేము మీకు చెప్తున్నాం కలెక్టర్ సాబ్కు. మా నీళ్ళు పరిశ్రమ ఉన్నది. నీళ్ళకు మా బోర్ ఉన్నది. ఒక బోర్ ఉన్నది కానీ అది మాకు పని చేస్తలేదు. దాంతో మేము బీమార్ అవుతున్నాము. అది సురుకులు వేస్తున్నది. వేరే ఊరోళ్ళు వచ్చినా కానీ మా ఊరు ఇల్లు ఆగుతలేరు. మేము ఇక ఎట్లనో ఈడ ఈ తక్లీఫ్ భోగాల్సి ఉంటున్నాము. ఇక అడవి శాఖలు ఉన్నాయి మా జంగలని. మాకు బీసీ క్యాస్టులని మాకు ఏం సహాయత ఇస్తలేరు సర్కార్. కానీ మేము బీసీ కాము. మా అందులో ఎస్టీఎల్ సుఖ ఉన్నారు. 5 ఇళ్ళు ఎస్టీఎల్ సుఖ ఉన్నాయి. మరి మాకు సిసి రోడ్లు కావాలా, మాకు మా పెద్ద రోడ్లు కావాలా, మాకు నీళ్ళు సమాచారాలు కావాలా, మాకు ఇళ్ళ సమాచారాలు కావాలా. మాకు ఏ వాళ్ళు వచ్చి చూస్తలేరు సార్. గణేష్పూర్లో ఏ చిన్న పని ఉన్నా వాగులు వంకలు దాటి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయంటూ గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాయ్పూర్ తండా గ్రామంలో మొత్తంగా 30 ఇండ్లు ఉండగా 150 మంది జనాభా ఉన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయిన పాయలి శంకర్ ఎన్నో ఉచిత హామీలు ఇచ్చారని, తీరా గెలిచాక మొహం చాటేశారంటూ గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలతో పాటుగా గణేష్పూర్ తండాలో ఇప్పటికీ డోలిమోతలే తప్ప అంబులెన్సులు వచ్చే పరిస్థితి లేదన్నారు. ఆసుపత్రికి వెళ్లాలంటే కాడెద్దులే తమకు దిక్కంటున్నారు అక్కడి ప్రజలు. साल झाले सर. आमचे मायबाप येतं वो आम्हाला जन्म झाला. जन्म होऊन सानी आम्ही लगेच फिरलो काँग्रेस संघ फिरलो, तेलुगु देशम संघ फिरलो, सर्व संघ फिरलो. आमचा समज तसंच आहे. रोड बी तसंच आहे. और पुन्हा पाण्याची प्रॉब्लेम होत आहे. पाणी खराब होत आहे म्हणून म्हणत आहे लोक. तर आम्हाला समस्या एवढं तसंच झालं. मी बुड्ढा झालो आता. मला चालणं होत नाही. मला दिसत नाही बरोबर सर. नाही तर मी लगेच फिरणार माणसो. का करू आता. मला चालणंच होत नाही. आता सर्वांना नमस्कार सरले म्हणतो की माझा नमस्कार आहे सर. जे बालबच्चे आहे आमचं काहीतरी थोडा कृपा करा गरीबावर. आमचे रोड तसं होऊन आहे. आमचं पाणी प्रॉब्लेम आहे. बुड्ढा झालो फिरू. मला आता दिसत नाही. चालणं होत नाही. पोटे बाटे आहे. काम होत नाही आहे. काहून सर माझा नमस्कार तेवढा आहे की माझा काम माझ्या रायपूर तांडाले काम करून द्यावं म्हणून माझा विनंती आहे. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని గొప్పలుగా చెప్తున్నారు ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్. కానీ అభివృద్ధి ఫలాలు తమ వరకు చేరటం లేదని గ్రామస్తులు మండిపడుతున్నారు. గ్రామాల్లో సీసీ రోడ్లు నిర్మాణం చేపడుతూ ఉన్నా తమ గ్రామానికి మాత్రం సీసీ రోడ్లు రావటం లేదని, అధికారులు కనీసం కన్నెత్తి కూడా చూడటం లేదంటూ అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రామంలో మంచినీటి సౌకర్యం లేదు. మిషన్ భగీరథ ట్యాంకు పేరుకే ఉంది కానీ 15 రోజులకు ఒకసారి నీళ్లు వస్తాయి. గిరిజనులకు రోడ్లు, నీళ్ల సౌకర్యాలు కల్పించండి స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఒక్క బోరు నీళ్లను త్రాగడానికి ఉపయోగిస్తే కడుపు మంటగా ఉంటుందన్నారు గ్రామస్తులు. ఇతర గ్రామాలకు ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న మౌలిక సదుపాయాలు తమకు కూడా కల్పించాలని గణేష్పూర్ గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. हमारे पाणीच्या रोडाचा परेशान आहे. आज आमची सेक्टर तुटलेली आहे. आम्ही लगेच फिरलो, हर ऑफिसर लीडर संघ फिरलो, सर्व पाहिलो, पण कामं नाही झाले. आता आमची दशा असून गेली. आता आम्हाला चालणं होत नाही. एवढी आमची ॲडजस्ट करावं
गव्हर्नमेंट सरकारनं करावं आमची ते कोणताही हे आमची फिरायचे वगैरे फिरले पण आमच्याशी आता फिरणं होत नाही आमची चर्चा कुठं लागत नाही आहे दे आहे कब दे ज्याला पडून आहे हमारे कोणी लक्ष करून पाहत नाही आहे येथून रायपूर तांडापासून गणेशपूर जावं तर पैदल जावं बंडी बैलांना नेला तर काही हालचा बे हरवून जात आहे या पाण्याच्या ह्या रोडाच्या बहुत परेशान आहे आम्हाला कसं येऊन बोलून जाव आम्ही इथं भारतमध्ये स्वतंत्र आता येणं होत नाही आहे पण आमच्याशी पायनं होणार नाही देखत नाही काही नाही कसं करावं గణేష్పూర్ గ్రామానికి రోడ్డు సౌకర్యం కల్పించాలని ఎన్నోసార్లు ఐటీడీఏ అధికారులను విన్నవించినా ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడం లేదని పేర్కొన్నారు గ్రామస్తులు. గిరిజనులకు మాత్రం రోడ్లు నీటి సౌకర్యం కల్పించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామం నుంచి మండలం జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లాలన్నా ఆసుపత్రికి వెళ్లాలన్నా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని వాపోతున్నారు అక్కడి గ్రామస్తులు. కనీసం అధికారులు ఎప్పటికైనా తమ బాధను అర్థం చేసుకుని రోడ్లు వేయించాలని కోరుతున్నారు. बोरिंगचं पाणी खराब येते पूर्ण रोड खराब आहे पूर्ण आम्हाला वोट येते मागायला येते वोट मागायला येते रोड देतो म्हणते तुम्हाला घर देतो म्हणते घर नाही देत आम्हाला येऊन नाही फात वोट तर लगेच वर्ष झाले म्हणून पूर्ण हाटून गेले पण वोट झालं तरी आम्हाला रोड नाही देत रोडची पाणी पूर्ण डाग पोटामध्ये बी असंच पडते भांड्याला बी असंच लागते पूर्ण पांढरं पाणी येते पूर्ण डाग पडते ते पूर्ण कीटन बसल्यावर आम्ही एकच सांगतो की आता आमच्या गावाला एक बार येऊन फावा आमची समस्या कशी आहे ते तुम्हाला समजते एक बार येऊन आमच्या गावाला फावा तुम्ही జిల్లా కలెక్టర్ సార్ మా గ్రామం పరిస్థితి ఒక్కసారి చూడండి సార్ అంటూ ఏఎన్ఎన్ న్యూస్కు తమ గోడు వెలబెచ్చుకున్నారు గణేష్పూర్ గ్రామస్తులు. అధికారులు ఇప్పటికైనా మొద్దు నిద్రను వీడి ప్రజల సమస్యలు తీర్చాలని వేడుకుంటున్నారు. निर्मल ज़िले में बंदर आवाम को परेशान कर रहे हैं। बंदर घरों में आकर सामान को इधर उधर फेंक देते हैं और छतों पर रखे हुए सामान को उठाकर ले जाते हैं। हाल ही में निर्मल के गाजुलपेट में एक शख्स पर 4 से 5 बंदरों ने हमला कर दिया। उस शख्स ने बंदरों को भगाने के लिए उन पर पत्थर फेंके, जिसके बाद बंदरों ने गिरोह की सूरत में उस पर हमला कर दिया। ये वाक़या CCTV में रिकॉर्ड हो गया। इस हमले में वो शख्स मामूली ज़ख्मी हो गया। ख़बरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का POK पर बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान को POK भारत के हवाले करना होगा, दहशतगर्दों के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूरी। आदिलाबाद ज़िला भर में स्क्रैप दुकानों पर आदिलाबाद पुलिस के अचानक छापे, चोरी शुदा लोहा गाड़ियाँ और मोटर्स बरामद। 5 टीमों के साथ
ज़िले के 10 ताल्लुकों में एक ही वक्त में 13 स्क्रैप दुकानों से मुश्तबे चोरीशुदा सामान पुलिस ने किया जब्त। आदिलाबाद से आज़मीन हज का पहला काफिला मस्जिद मुहम्मदिया से ज़िला सदर हज सोसाइटी शाहिद अहमद तवक्कल की निगरानी में हैदराबाद रवाना। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।